And I want to talk to you, my beloved daughter. Zapoka Juazia, Gagando, Ampantia, Pantua, Kashuasia, Karoha, Tia, Kantua. My beloved daughters, Sabakashua. There are many false Christs and false prophets going around in the world. నా ప్రియమైన కుమార్తెలారా, ప్రపంచంలో చాలా మంది ఫాల్స్ క్రైస్ట్, ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నారు. Many false prophets are saying that Jesus is coming back in the month of September 2025. చాలా మంది ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే సెప్టెంబర్ 2025 లో ఏసే మళ్ళీ తిరిగి రాబోతున్నారు అని. My beloved children, do not believe such heretic topics and nonsense. నా ప్రియమైన పిల్లలారా, ఇలాంటి టాపిక్స్ అన్ని మీరు విశ్వసించకండి. Just believe in the scriptures. దేవుని వాక్యం ఏదైతే చెప్తుందో అది మాత్రమే నమ్మండి. The Lord will come suddenly when nobody knows. ఏసే సడన్ గా రాబోతున్నారు. ఆయన ఎప్పుడు వస్తారో అది ఎవ్వరికీ తెలియదు. Nobody knows the day and the time of his coming. ఏసయ్య ఏ రోజున వస్తారో, ఏ సమయంలో వస్తారో అది ఎవ్వరికీ తెలియదు. The false Christs and prophets are very seriously giving dates of his coming and time of his coming. ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్, ఫాల్స్ క్రైస్ట్ ఏసే ఎప్పుడు వస్తారో ఆ టైం డేట్ కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు అందరికి. I would advise you, my beloved daughters, not to see any YouTube podcasts at all, my beloved daughters. నా ప్రియమైన కుమార్తెలారా, ఏ యూట్యూబ్ బ్రాడ్కాస్ట్ కానీ వీటి గురించి మీరు చూడకండి. Only Father God knows the time of Jesus' coming. Even Jesus does not know. Even angels in heaven do not know. Only Father God knows. ఏసే కానీ దేవదూతలు కానీ ఎవ్వరికీ అది తెలీదు. కేవలం యెహోవా తండ్రికి మాత్రమే తెలుసు ఆ సమయం. Even the Lord Jesus Christ does not know. That is what the scriptures say. వాక్యంలో కూడా అదే ఉంటుంది కదా, ఏసే కూడా తెలీదు ఆయన ఎప్పుడు రాబోతున్నారు అని. People are saying the Sea of Galilee has become red with like blood. ఇప్పుడు న్యూస్ మనం చెప్తున్నారు కదా, గలీలీ సముద్రం అదంతా రెడ్ గా అయిపోయింది అని. They're saying Jesus has appeared to the people in Gaza Strip. గాజాలో ఏసే కనిపించారు మనుషులకి అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. My beloved children, you should know that today they use trick photography and they can make anything appear true. ఇప్పుడు మనకు తెలుసు కదా, ఫోటోగ్రఫీ ట్రిక్స్ తో వాళ్ళు ఏదన్నా చేయగలరు, లేనిది ఉన్నట్లుగా వాళ్ళు చేయగలరు. So therefore, don't get your knowledge at all from the YouTube channels. యూట్యూబ్ ఛానల్స్ చూసి దాని ద్వారా మీరు మీ నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేసుకోకండి. They speak a little bit of truth, but they add big chunks of lies. వాళ్ళు నిజం మాట్లాడతారు, అందులో కూడా దాంట్లో కొంచెం కొంచెం వాళ్ళు అబద్ధాన్ని కలుపుతారు. If you want to know the time and the signs of Jesus coming, just read it in the scriptures. ఏసీ ఎప్పుడు రాబోతున్నారని మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే మీ యొక్క జీవ గ్రంథాన్ని, బైబిల్ని మీరు చదువుకోండి. The scriptures say he'll come like lightning flashing from the east to the west at a time that is decided by Father God, and he has discussed it with nobody. యెహోవా తండ్రి ఏసీ ఎప్పుడు రావాలో అది ఎవరితోనూ డిస్కస్ చేయలేదు. ఆయన సడన్ గా ఒక లైట్నింగ్ లాగా వస్తారు. The only way you can be protected is to have thorough knowledge of the scriptures. మిమ్మల్ని మీరు ఎలాగ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలంటే
స్క్రిప్చర్స్ ని బాగా చదవడం ద్వారా, joining up scriptures with scriptures, ఒక్కొక్క స్క్రిప్చర్ ని జాయిన్ చేసుకుంటూ చదవాలి. reading the same thing in the different parts of the Bible. ఒకటే స్క్రిప్చర్ ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బైబిల్లో మీరు చదువుతూ ఉండాలి. Then only you'll be on solid ground. అప్పుడు మాత్రమే మీరు సాలిడ్ గ్రౌండ్ మీద ఉండగలుగుతారు. Because even my beloved children will get deceived. If possible, they will also get deceived. నా పిల్లలు కూడా అవన్నీ విశ్వసించి వాళ్ళు కూడా డిసీవ్ చేయబడతారు. That is what the scriptures say. వాక్యం కూడా అదే చెప్తుంది కదా. So, my beloved, కాబట్టి నా ప్రియమైన పిల్లలారా, believe only the scriptures and not hearsay, dreams, and near death experiences, and what have you. కాబట్టి కేవలం వాక్యాన్ని మాత్రమే నమ్మండి. నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, కలలో మాకు అలా కనిపించింది అని ఎవరు చెప్పినా కానీ నమ్మకండి. You'll be wasting your time. అవన్నీ విని చూసి మీ యొక్క సమయాన్ని మీరు వ్యర్థపరుచుకుంటున్నారు. Therefore, cry out to the Lord. Hallelujah. Right now. Hallelujah. And ask Him for discernment. Hallelujah. ఇప్పుడే Yes. మీరు దేవునికి మొరపెట్టండి, డిసైన్మెంట్ గురించి అడగండి. Cry out to the Lord and say, Lord, give us discernment. ఇప్పుడే దేవునికి మొరపెట్టండి, దేవా మాకు డిసైన్మెంట్ ని దయచేయండి అని అడగండి. Clear up our minds with preconceived ideas. ప్రీకన్సీవ్డ్ ఐడియాస్ తో మమ్మల్ని నింపండి అని అడగండి. Speak and teach us through the scriptures. వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడండి, నేర్పించండి అని అడగండి. And the Lord will do so. మీరు అడిగినట్టే దేవుడు మీకు చేస్తారు. The scriptures say that when the Holy Spirit comes upon you, He will teach you everything and bring to your mind everything that Jesus said and taught. బైబిల్ ఇలా ఉంటుంది కదా, పరిశుద్ధాత్మ మన మీదకి ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు ఆయన మనకి అన్ని నేర్పిస్తారు. ఏదైతే జరుగుతుందో అదంతా మనకి జ్ఞానాన్ని ఆయన దయచేస్తారు. Therefore, give great importance to knowing the scriptures, studying the scriptures, and above all, following what the scriptures say. కాబట్టి బైబిల్ని ధ్యానించండి, దాన్ని ఎక్కువగా చదువుకోండి. బైబిల్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారం మీ జీవితాన్ని అనుసరించండి. Grace and mercy be upon you. కృపా కనికరం మీ అందరి మీద ఉండును గాక. And right now, I'm laying my hands upon each of your heads and opening your minds to understand and remember the scriptures. ఇప్పుడు నా యొక్క హస్తం మీ అందరి తలల మీద ఉంచి బైబిల్ చదువుకోవడానికి, దాన్ని అర్థం చేసుకోలాగా నేను చేయబోతున్నాను. By faith, receive it. విశ్వాసంతో దాన్ని స్వీకరించండి. I'm running my fingers over your brains. మీ యొక్క బ్రెయిన్స్ మీద నా యొక్క ఫింగర్స్ నేను రన్ చేస్తున్నాను. And increasing your memory power. మీ యొక్క మెమరీ పవర్ నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. Call out to me whose memory power in your home you want to increase. మీ ఇంట్లో ఎవరికైతే మెమరీ పవర్ తక్కువ ఉందో, ఎవరిదైతే నేను ఇంక్రీజ్ చేయాలో దానికోసం నాకు మొరపెట్టండి. And I will do it. నేను అది చేస్తాను. Right now. ఇప్పుడే చేస్తాను అది. Answering the call of your hearts. మీరు ఏదైతే ప్రార్థన చేస్తున్నారో మీ యొక్క హృదయాల వాటిని నేను ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నాను. And I'm doing just that. మీరు ఏదైతే అడుగుతున్నారో అది మాత్రమే నేను చేస్తున్నాను. Increasing your memory power. మీ యొక్క మెమరీ పవర్ నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. Receive it by faith for yourself and for your family members. మీ కొరకు, మీ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కోసం దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోండి. I will lift you up, my daughters. మీ అందరినీ నేను పైకి లేవనెత్తబోతున్నాను నా కుమార్తెలారా. I will satisfy you completely. మిమ్మల్ని అందరినీ నేను తృప్తిపరుస్తాను. Give your
heart to the living God. Totally, completely, wholly surrender everything into the hands of the Lord Jesus Christ. మిమ్మల్ని మీరు కంప్లీట్ గా ఏసైకి అప్పచెప్పుకోండి. And my grace and mercy be upon you. నా యొక్క కృపా కనికరం మీ మీద ఉండును గాక. I've heard all the requests that you have made here on this internet channel. మీరు ఏదైతే ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ చెప్పి ఉన్నారో వాటన్నిటిని నేను విని ఉన్నాను. And I will do the needful for all of those who expect great things from the Lord. You will get great things. మీరు ఏదైతే గొప్ప విషయాలు నాకు మొరపెట్టారో వాటన్నిటిని నేను దయచేస్తాను. My grace and mercy be upon you. నా యొక్క కృపా కనికరం మీ అందరి మీద ఉండును గాక. In Jesus' name, amen. 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 యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Praise God. Glory to God. Praise God. Glory to God.